শ্যাম দিবানের মতন একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট যিনি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করছিলেন, জুডিশিয়াল ডেকোরাম বা কোর্টের ডেকোরাম হচ্ছে যখন কেউ কাউকে ওয়াকালাতনামা দেয় তার বিহাফে অ্যাডভোকেট আর্গিউ করে। মুখ্যমন্ত্রী আজকে যেভাবে এই ট্রেডিশনটাকে ভাঙলেন, এই প্র্যাকটিসটাকে ভাঙলেন, এটা দিস ইজ আর ইনসাল্ট টু দি অ্যাডভোকেট ফ্রেটার্নিটি। আমি শ্যাম দিবানের জায়গায় হলে আজকেই ব্রিফ ছেড়ে দিতাম। শ্যাম দিবানের মতন একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট, একজন দিকপাল, একজন আইনজীবী, একজন লেজেন্ডারি আইনজীবী, তার মতন একজন আইনজীবী যখন আর্গিউ করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার মক্কেল হিসাবে তার সাবমিশন করা এটা অত্যন্ত কুরুচিকর এবং জুডিশিয়াল ডিসিপ্লিনকে এটা ভায়োলেট করে। আমি জানি না এটা সুপ্রিম কোর্ট কিভাবে পারমিট করলো, বাট দিস ইজ গ্রসলি এগেনস্ট দি জুডিশিয়াল ডিসিপ্লিন। এই অপমান শুধু শ্যাম দিবানের অপমান নয়, সমস্ত সিনিয়র অ্যাডভোকেটসদের অপমান এবং সম্পূর্ণ লিগাল ফ্র্যাটার্নিটির অপমান। তাহলে তো এবার থেকে আমরা মামলা করবো, কোনো কোনো সময় মক্কেলরা ঢুকে গিয়ে মক্কেলরা নিজেদের মতন করে জজের সাথে কথা বলা শুরু করে দেবে। দিস উড সেট আ ভেরি ব্যাড প্রেসিডেন্ট, খুব বাজে একটা প্রেসিডেন্ট সেট করলো। তো তাহলে সেগুলো মোটামুটি গ্রহণ করেছে। সোমবার দিন আবার মামলা হবে, তারপর দেখা যাক কি অর্ডার দেওয়া হবে। তবে কোর্ট তার মাইন্ড এক্সপ্রেস করেছে যে আরও টাইম বাড়ানোর দরকার আছে। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে ছোটোখাটো মিস্টেক, সেই ছোটোখাটো মিস্টেক বাদ দিয়ে ছোটোখাটো মিস্টেকগুলোকে গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে রাখবে না। 3 নম্বর হচ্ছে শুধু দেখার দরকার কোর্টের, সেটা হচ্ছে যে যারা ডেথ তাদের নাম বাদ যাক, যারা বেঙ্গল থেকে চলে গেছে অন্য কোথাও চলে গেছে তাদের নাম বাদ যাক, কিন্তু যারা ভোটার রয়েছে সেই ভোটারদের কোনো রকম মিসম্যাচের কারণে সেই ভোটাররা যেন বাদ না যায়, এটা একটা মৌখিক অবজারভেশন করেছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। The writ petition filed by Mamata Banerjee was taken up for hearing, and Mamata Banerjee has argued her case. Few points have been argued, and the Honorable Court observed that if required, more time will be given to her to argue her matters. And one observation is important, that the Honorable Court has said to Mamata Banerjee that two important points have been taken in the petition itself that's needed to be considered and decided. The Mamata Banerjee has argued the points. Number 1, only the deletion process is going on, no inclusion process has been taken up for long 4 months. Number 2, there is no power to appoint micro observer and the role observer, and the role observers are they are not subdivisional magistrate level rank. They are coming from Coal India, RBI, etc., etc. And all that micro observers have been brought from the BJP states, and argued that only in the 2 or 3 states where non-BJP is there, this is the process hurriedly is going on. But in the BJP state, the process has not been commenced, like Assam, North India, these cases. So far the logical discrepancy is concerned, she has said that very minor mistake, that has also been taken very seriously. Example given, father's name was Khan. Now this time they have printed Khan. So whose mistake it is? Court has given the example. Datta, D-U-T-T-A, Datta, D-A-T-T-A, Datta. Bandyopadhyay, Banerjee. Court has given the example. Bipul, B-I-P-U-L. In Bengali it is Bipul, B-I-P-U-L. How these mistakes can be how they can be disqualified for that? Now the Election Commission has been asked to address all that issues. So many issues have been raised, and orally it has been observed by the court that they may extend the time for the hearing purpose, because only 4 days are left, and 56, 58
nearly 60 lakhs have not yet been heard, which is not possible within this short period of time. Therefore, the court has kept the matter on Monday for further hearing, and they have been asked to give it any response they want to give it. One point was raised by the Election Commission that so many SDM is not available in West Bengal like Bihar. Bihar is having 43 districts and West Bengal is having 23 districts, and every district, all the posts of subdivisional officers are filled up by the SDM, those who are IAS or WBCS senior officers. Those who are now the court has asked whether the grade 2 officers can be given to help them. The Mamata Banerjee has said yes, it can be given. Number 3 is that the court has said whether this Bengali and meaning, for that reason Bengali officers will be available or not. Mamata Banerjee has said yes. आज जो मामला हुआ है, जो था ममता बनर्जी শ্যাম দিবানের মতন একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট যিনি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সওয়াল করছিলেন, জুডিশিয়াল ডেকোরাম বা কোর্টের ডেকোরাম হচ্ছে যখন কেউ কাউকে ওয়াকালাতনামা দেয় তার বিহাফে অ্যাডভোকেট আর্গিউ করে। মুখ্যমন্ত্রী আজকে যেভাবে এই ট্রেডিশনটাকে ভাঙলেন, এই প্র্যাকটিসটাকে ভাঙলেন, এটা দিস ইজ আর ইনসাল্ট টু দি অ্যাডভোকেট ফ্রেটার্নিটি। আমি শ্যাম দিবানের জায়গায় হলে আজকেই ব্রিফ ছেড়ে দিতাম। শ্যাম দিবানের মতন একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট, একজন দিকপাল, একজন আইনজীবী, একজন লেজেন্ডারি আইনজীবী, তার মতন একজন আইনজীবী যখন আর্গিউ করছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার মক্কেল হিসাবে তার সাবমিশন করা এটা অত্যন্ত কুরুচিকর এবং জুডিশিয়াল ডিসিপ্লিনকে এটা ভায়োলেট করে। আমি জানি না এটা সুপ্রিম কোর্ট কিভাবে পারমিট করলো, বাট দিস ইজ গ্রসলি এগেনস্ট দি জুডিশিয়াল ডিসিপ্লিন। এই অপমান শুধু শ্যাম দিবানের অপমান নয়, সমস্ত সিনিয়র অ্যাডভোকেটসদের অপমান এবং সম্পূর্ণ লিগাল ফ্র্যাটার্নিটির অপমান। তাহলে তো এবার থেকে আমরা মামলা করবো, কোনো কোনো সময় মক্কেলরা ঢুকে গিয়ে মক্কেলরা নিজেদের মতন করে জজেদের সাথে কথা বলা শুরু করে দেবে। দিস উড সেট আ ভেরি ব্যাড প্রেসিডেন্ট, খুব বাজে একটা প্রেসিডেন্ট সেট করলো। তো তাহলে সেগুলো মোটামুটি গ্রহণ করেছে। সোমবার দিন আবার মামলা হবে, তারপর দেখা যাক কি অর্ডার দেওয়া হবে। তবে কোর্ট তার মাইন্ড এক্সপ্রেস করেছে যে আরও টাইম বাড়ানোর দরকার আছে। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে ছোটোখাটো মিস্টেক, সেই ছোটোখাটো মিস্টেক বাদ দিয়ে ছোটোখাটো মিস্টেকগুলোকে গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে রাখবে না। 3 নম্বর হচ্ছে শুধু